उस तरह जुड़ी नहीं हुई कि वो जड़ियाँ लोगों ਦੀਆਂ सिनफां ने लोक सिनफां ने लोगों के ਜਿਹੜਾ इजहार है वो उस तरह ਉਹਦੇ ਚੋਂ कर नहीं पाई। नहीं उर्दू च सानू बहुत सारिया सनाफ नज़र आंदियां ने, बल्कि ये जिहड़ी नज़म है नई नज़म या जिन्होंने नसरी नज़म कहते हैं ਉਹਦੀ तो फैसलाबाद च बड़ी तवाना रवायत है। नसरी नज़म के हक च इत्थों बहुत सारी आवाज़ां सानू सुनाई देंदियां ने, क्योंकि बहुत सारे लोग इनू शायरी मानते ही नहीं। तो नसरी नज़म नू टाइटल भी इत्थे नज़म ते नसर दा मिला के डॉक्टर रियाज मजीद साहब ने एक नई इस्तेलाह नसम निकाली है। तो डॉक्टर राबिया सरफराज साहबा दी नसरी नज़मां दे मजमूए दा उनवान भी है नस्में। तो एक बहुत ज़्यादा फरोग इत्थे नसरी नज़म नू मिलिया। इस तो अलावा ज़ाहिर है गज़ल दी एक क्लासिकी है ना, एक रवायत है, लोगों की जुड़त है उहदे नाल। ते मेरे ख्याल च ज़रा जी राइमिक चीज़ होंदी है ना, वो साढ़े ज़रा असी थोड़े जे रिदम के नाल फैसलाबाद के बोली के हवाले नाल बहुत कम हो रहा है। अच्छा, उस तो बाद तुसी पहले एक अदबी तारीख की भी गल करते थे। अगर फैसलाबाद की अदबी तारीख बारे देखना है तो अशफाक बुखारी साहब का बहुत ही भरवां तो बहुत ही अहम काम है इस बारे। उन्होंने लायलपुर कहानी के उनवान तो ना एक शुरू की सी सीरीज़ फैसलाबाद की अदबी तारीख असी उन्होंने कह सकते हैं। तो उस सीरीज़ की 4-5 किताबां सामने आईयां ने। एक का नाम सी चनाब क्लब, रीगल चौक, तो हल्का बाबे जौक सी एक किताब का टाइटल। तो फैज़ साहब के हवाले नाल उन्हां दी सी फैज़ चंद नई दरियाफ्तें। ਉਹਦੇ 'ਚ उस किताब 'ਚ फैज़ के ਜਿਹੜੇ फैसलाबाद नाल ताल्लुक सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ने बयान किए। तो असनाफ ते भरपूर ने इत्थे लिखी जा रही ने, पॉपुलर भी हो रही ने। ऐसी कोई गल नहीं कि फैसलाबाद च नहीं, हाईको भी लिखी जा रही है, मरसिया बहुत लिखा जा रहा है। नात फैसलाबाद नूं शहरे नात कहा जाता है। जिन्ने नात दे शायर या जिन्नी नात दी तंजीमां ते पाकिस्तान च सब तो ज़्यादा जिहड़े नातिया मजमूए वो इसी शहर तो शाया होंदे ने। तो बहुत सारी असनाफ च लिखा जा रहा लायलपुर च। बिल्कुल सही। असी एक छोटा जिहा अगला ज़िमनी सवाल करने डॉक्टर राबिया सरफराज होरां कोलों कि पड़चोल वाल आने असी तहकीक और तनकीद, चूँकि तुहाडा भी बहुत सारा काम है इहदे ते तुसीं की समझदे हो कि जिहड़ा इंडिपेंडेंट एक बंदा रिसर्च कर रहा है, किसी सनदी तहकीक नहीं कर रहा, उन्होंने किहड़े किहड़े जिहड़े चैलेंजिस ने वो सामना करना पैंदा उन्हां दा? इंडिपेंडेंट तहकीक और तनकीद के हवाले नाल तुसीं गल कीती है या लायलपुर की काम होया हुण तक? मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ही तहकीक और तनकीद के हवाले नाल जो तुहानूं मुश्किलात हुंदियां, अगर कोई वड्डा सरकारी अदारा तुहाडी सरपरस्ती नहीं कर रहा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से इदां दे लोग होंदे जिन्हां दे कोल डाटा मौजूद हुंदा है, तुसीं उन्हां दे कोल जांदे भी हो लेकिन वो उस तरह नाल तुहाडे नाल ताउन नहीं करते। या ये भी हो सकता है कि लाइब्रेरियां की तुहानूं बहुत ज़्यादा तादाद इत्थे नहीं नज़र आएगी फैसलाबाद दे विच, लायलपुर दे विच। लेकिन हुण चूँकि ऑनलाइन लाइब्रेरियां बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ, तो ऑनलाइन किताबां तो भी इस्तेफादा कर लेंदे लोग, तो उस हवाले नाल है। लेकिन सरकारी अदारे फैसलाबाद दे विच रिसर्च के हवाले नाल नहीं हैगे, तो तुहानूं तहकीक और तनकीद के हवाले नाल वो ज़रूरियात जड़ियाँ तुहाड़ियाँ पूरियां नहीं होंदियां। जे अगर तुसी मरकज़ दे विच बैठे हो, जैसे लाहौर या इस्लामाबाद दे विच बैठ के तुसी रिसर्च कर रहे हो, तो तुहानूं तुहाडा लोगों के नाल जिहड़ा एक ताल्लुक है या राबता है वो भी आसान हुंदा है। तुहाडी रसाई जिहड़ी है और जिहड़े तुहाडे बेसिक सोर्सिस ने उन्हां तक भी आराम नाल हो जाती है। लेकिन ये चूँकि मरकज़ तो दूरी है और इत्थे बहुत सारी वजूहात की बिना ते कुतबखाने भी इन्ने कायम नहीं किए गए, सरकारी अदारे भी नहीं गए, तो फिर तुसी जे इंडिपेंडेंटली करना चाह रहे हो कोई रिसर्च, तो तुहानूं काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। इसकी तो घाट सानू पूरे पंजाब च पूरे मुल्क च मिलती है कि लाइब्रेरियां और चीज़ां जिहड़ियां इन्हां दा ज़्यादा होना चाहिए है। असी हुण वधने आ जी, चूँकि नैन सुख साहब मौजूद ने, सीनियर लिखारी ने, हुण तक इन्हां दे 5 कहानी परागे छप चुके ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਛਪਿਆ ਠੀਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪੂਰੇ ਦੀ ਵਾਹ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨਾਵਲ ਛਪੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਮਾਦੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ
ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਢਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਗ ਧੁੰਮੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨਵਰ ਅਨੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਂਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ ਦੁਆਬਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਔਰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਰਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਬ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸਾਂ ਤਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੀਰ, ਬਟਿਆਣਾ, ਬਟਨੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਦੱਸਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਹੈ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੈਲਾਬੀ ਔਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਹਿਰਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਨਹਿਰਾਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਰਸੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਵਰ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਈਵਨ ਲਾਹੌਰ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੋੜੀਪਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਮੱਝਪਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਹਯਾਤ ਜੱਪਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਹੈ,
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਐਸੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕੱਦੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੱਦੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਦੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਮਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੰਗਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਿਨਫਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮਿਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੱਦੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਰਿਆਜ਼ ਸਿਆਲ ਦੌੜ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਮ ਦੀ ਮਣ ਤੇ ਸਰਿਓਂ ਦੀ ਝੂਮਰ ਹੈ ਰਿਆਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਿਓਂ ਦੀ ਝੂਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਸੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਤਾਸੀਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ when history is amalgamated with fiction and mythology, legends are born। ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਆਓ ਨੀ ਭੈਣੋ ਰਲ ਗਾਵੀਏ ਘੋੜੀਆਂ, ਜੰਜ ਤਾਂ ਹੋਈਏ ਤਿਆਰ, ਮੌਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਵਣ ਚੱਲਿਆ, ਦੇਸ ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ। ਆਓ ਨੀ ਭੈਣੋ ਰਲ ਗਾਵੀਏ ਘੋੜੀਆਂ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰਬਾਲੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਰਬਾਲੇ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਕਈ ਸਵਾਰ, ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਜਾਂਜੀ ਵੇ ਲਾੜਿਆ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਕਈ ਸਵਾਰ, ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਤੈਥੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਧਾਰ। ਆਓ ਨੀ ਭੈਣੋ ਰਲ ਗਾਵੀਏ ਘੋੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਡਕਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰ ਜੇਮਸ ਬ੍ਰੌਡਵੁੱਡ ਲਾਇਲ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ
ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਦਬ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜਤੂਲ ਵੀ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਰਵਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਈਵਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ CR ਅਸਲਮ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੈਫ ਖਾਲਦ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸੀ, ਚੁੱਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਰਾਮੇ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁਕਨਸ ਔਰ ਮੁਸੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਲੀ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਨਾਤ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਪਾ ਲਓ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸੱਲੀ ਡਰਾਮਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕਨਸ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਦਿਓਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਸ਼ੌਕਣ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ ਜੱਟੀਏ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੂਰਜਹਾਂ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੂਰਜਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਸਹੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਰਣ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਘੋੜੇ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਨਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੁੰਨਾ ਕੋ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਈ ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅਬੀਰ ਅਬੂ ਜ਼ਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਪਿੱਛੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਟਕੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਜਵੇਦ ਜੇਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਾਂ ਪਾਈ ਪੈਲ ਕੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਕੁੜੇ।
ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਇੱਥੇ ਬਣੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇਹ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲ ਜੱਬਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਹਾ ਖਰਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਰੀਲੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਪ ਤਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰਿਹਾ, ਰੀਲੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰੀਲੀ ਜੋ ਬੈਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਅਗਰ ਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਵ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਲੈਰਜੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਨਾ ਰੌਬਸਟ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪੈਨਲਿਸਟ। ਕਿ ਨੇਮਤ ਅਹਿਮਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਸੰਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਕੂਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਊਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਲਿਆਸ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮੈਂਸੀਪੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਲਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਸਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਮੈਂਸੀਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮੈਨਸ ਬਰਡਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੀਓ ਕੋਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ 100 Years Solitude ਮਾਰਕੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਕਾਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੜਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ, ਸਿਆਣਪ, ਉਹ ਹਿਕਮਤ, ਦਾਨਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਬੈਰਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਊਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੀ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਕਾਮੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬੀ ਮੇਲੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਫੈਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ
ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲੋਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਓਰੀਐਂਟਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਤਾਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਮਕਾਮ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਰਵਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਟੱਪੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਹੀਏ ਨੇ ਉਹੀ ਗਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੱਪੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੱਪਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੰਬੇਰ ਖੇਡਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੰਬੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਬੇਰ ਔਰ ਦਾਇਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਲੰਮੇ ਗਾਵਣਾ 'ਤੇ ਜੁੰਬੇਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ
ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਕਲ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਜਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੱਚ ਵੀ ਪੌਸੀ, ਜੀ। ਤੇ ਐਡੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਢੱਕਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਰਾਹ ਨੱਥੂ ਖਾਂ ਦਿਆ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵਣ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਕੀਰਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਜੇ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਦਸਤੇ ਸਬਾ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ 1952 'ਚ ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। 1974 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲੈਫਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਸੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਗਾ ਖਾਸ ਸਿਹੋਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਮਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ, 106 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਰਦੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੋਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੋਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਰਦੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਫੋਕ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਜਾਦ ਜ਼ਹੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਿਬਤੇ ਹਸਨ ਵਗੈਰਾ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਜਮਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਮੁਸੰਨਫੀਨ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ, ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੜੱਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਮੇਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਫਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਖਸਤਾ ਤਨੋ ਸੇ ਮੁਤਸਿਬੋ
क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र में हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। लो जे किसी को समझ आई होवे तो फिर कहना। हेतम तनवीर बहुत शुक्रिया। एक दोड़ा पढ़ना है जी जी, बिस्मिल्लाह। फरमाइश है बड़ी जरूरी है सज्जन जी। अल्ताफ बरवाना अजकल दोड़े का बहुत बड़ा नाम है, तो सादरबाद का जिक्र भी किया है जी। और वो तकरीबन तुसी बयानिया ही आख लो सादरबाद का कि अल्ताफ असी निखेड़ के जी नहीं सकते, ए जिगरेन होर कि ना दे। बल्कि दूसरा दौड़ा फरमाइश दूसरे दे सॉरी, मैं विकदे माल दा छेड़ू नहीं, मैं हर खुददार दा साइयां। अल्ताफ बचाइए सिर दे के मैं इस दस्तार दा साइयां। मैं विकदे माल दा छेड़ू नहीं, मैं हर खुददार दा साइयां। अल्ताफ बचाइए सिर दे के मैं इस दस्तार दा साइयां। दरिया दी लीग दा लेखा नहीं, मैं पार उर तू हेकद शहर दा शाह हुसैन, मैं सांदा लबार दा साइयां। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬੀਆ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਮੈਰਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਹਯਾਤ ਜੱਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਡੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ जी ਮਿਹਰਬਾਨੀ। एक तस्वीर होएगी ग्रुप फोटो के ਉਹਦੇ बाद फिर अगला सैशन साਡਾ है पंजाबी। मैडम जी एक तस्वीर है ग्रुप फोटो, साਡਾ फोटोग्राफर अगर है तो सामने एक तस्वीर बना दो इस सैशन। अगला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਲਿਆਸ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਈਮ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰੋਣੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੰਜੂਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੰਨੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਮਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਲੀ ਤਾਮੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੱਜਿਆ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਟਰਲੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪਰੋਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਅਵਾਰਡ ਢਾਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੀਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਰੋਨੇ ਹੈ ਨੇ ਨਈਮ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਜੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। बैठ जाओ, मेरा ख्याल है कि अगला सैशन शुरू हो रहा है। बाकी साढ़े जड़े है
ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਨੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੂँकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਧਾਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਸਹਾਫਤ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰਵੀਜ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਧਾਅ 'ਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਫਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 1822 ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ 1822 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਮੁਲਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਬੀ ਰਸਾਇਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫੀ ਅਦਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਅਦਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਦੀਬ ਸਹਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਬਤਦਾਈ ਸਹਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਨਾਲ ਅਦਬ ਵੀ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਦਬ ਤੇ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਦੇ ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਚੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਡੀਕਨੇ ਆ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤਰਿੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ APP ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਰਫੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ APP ਦੀਆਂ ਜਾਂ PPI ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਮਸਲਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕੌਮਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਰੁੱਤ ਦਾ ਹਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 6 ਪਰਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਨੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 76-77 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਕਾਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਪਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਡਰਸ ਜੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਔਰ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਆਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 10-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਜਾਂ ਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰੁদ্ਦੀਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਸਫੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਅਫਸਾਨੇ ਛਪੇ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਛਪੀ। ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸਫਦਰ ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੈਨੇਸਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸਫਦਰ ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨ ਔਰ ਉਹ 65 ਤੋਂ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 70s ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੈੜੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਰਕ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਪਰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰਾ ਔਰ ਨਕੂਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਚਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਜਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਔਰ ਆਰਸੀ ਔਰ ਨਾਗਮਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਸਨ, ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਲਿੱਪ ਕਰਕੇ। 10-10 ਅਖਬਾਰ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ 50-50 ਲੋਕ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਲੋ ਕੇ ਅਖਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਾਂਝਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਲੂਪ ਵਾਲੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। सर वो सवाल रह गया कि सहाफ़त में और अदब में क्या फ़र्क है? मैं बिल्कुल की, मैं रसाले की गल की सी कि रसालिया ने राइटर पैदा किए ने। रसाले ਜਿਹੜੇ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਾਨਾ ਹੀ ਛਪਦਾ ਨਾ, ਅਦਬ ਹੀ ਛਪਦਾ ਨਾ। ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ, ਅਦਬੀ ਰਸਾਲੇ, ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਕੂਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਸਾਨੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਮੁਦੱਸਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक शायद तारीख नाल उतना नहीं जितना तुहाडे लोगों का। प्रोफैसर साहब ने जिन्नी सहाफत की गल की थी, मैनूं लगा कि ये तो मेरे तो बहुत अगे ने। कोई भी गल करन तो पहले, हालां मैं मॉडरेटर साहब की तरफ देख रहा सा कि पता नहीं मैनूं किहड़ी जिम्मेदारी देंदे ने, किहड़ा सवाल पाउंदे ने, की पुछदे ने। मैं थोड़ी जी अख मिलान की कोशिश की उन्हां नाल। उन्हां कहा चल अपनी मर्जी कर। मेरे लिए आसानी हो गई। मैं बैठे बैठे सोच रहा सी कि एक अलाइनमेंट जदों तक साडे च या किसी कम्यूनिटी च नहीं आती, असीं आम गल करने यार वो फलां बंदा इहदे कौलो फेल च बड़ा तजाद है, फलां बंदा उहदे कौलो फेल च बड़ा तजाद है। अच्छा, वो जिहड़ा कौलो फेल च तजाद हुंदा है वो बाज़ औकात ना उहदे वस च हुंदा है, ना उहनूं पता हुंदा है, परखण वाला भी पूरा नहीं समझ पांदा। उहदी की वजह? उहदी वजह समझण लई सानूं एक सीक्वेंस चों गुजरना पएगा कि कौल, फिर फेल या अमल कह लो उन्होंने, उस तो बाद इल्म है। भाई अगर इल्म नहीं तो वो किसी कौल दे नाल नाल भी चलता है या कौल तो मुतसादम चलता है, तो फिर उन्हें तो इंज ही चलना है। उन्होंने की पता है कि पहले तो कौल ठीक करना पएगा ना, फिर वह फेल ठीक होएगा। उहदे लई इल्म जरूरी है। जिहड़ी गल असीं करन बैठे हाँ, जिहदे लई असीं इत्थे मौजूद हाँ, पहले तो शुक्र है कि एक कॉन्फ्रेंस 10 नंबरी हो गई, 2 नंबर नहीं रह गई। जी सर, माफ़ी चाहांगे। इस दौरान साढ़े जिहड़े बाकी परोने है, अलियास घुम्मन साहब आगू पंजाबी जुबान तरीक, इन्हां लई भरपूर तालियां। रवेल रिसाला भी कढ़िया है नाल नाल, साहिद दे नाम जी आ जाओ जी नाल। मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब, इन्हां लई भी भरपूर तालियां जी। ब्यूरो चीफ ने भुलेखा अखबार और पंजाब हाउस बनाया, हर रोज़ की कॉन्फ्रेंस सैमीनार पंजाबी ज़बानो अदब की खिदमत कर रहे हैं। और इन्हां दोनों शख्सियत ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤੀ ਈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜੇ ਜੀ। ਸਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਯਕ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। मैं व्हाट्सअप अर्ज कर रहा था कि ये शुक्र है कि ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है, मैं पिछे 10 लिखिया वेख्या, 2 नंबरी च नहीं 10 नंबरी च आई है। जे 2 नंबरी च रुक जाती तो 10 नंबर तक ना पहुँचती। इसते बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक ने लैलपुर के लोग और साढ़े दोस्त भी। अर्ज मैं कर रहा था उस सीक्वेंस की, उस तरतीब की कि कोई भी तहरीक होए, कोई भी मिशन होए, जिहड़ी तुहाडी दिल की चाहत है, जो तुसी चाहते हो, कौल फेल इल्म तो बाद एक आखिरी चीज़ है, वो है एहसास। देखो असी जिहड़ा मिशन, जिहड़ा काम करना चाहते हैं, पंजाबी अदब दा होए, उर्दू अदब दा होए, किसी भी जबान दा होए, अगर उस कम्यूनिटी च एहसास होए और एहसास बाकी रहे, ना कौल मरदा है, ना फेल मरदा है, ना इल्म मरदा है, लेकिन उहदे लई एहसास की आबियारी जरूरी है। अगर तुसी एहसास दे पानी नाल उहदी नहीं करोगे आबियारी, तो फिर कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे, वो सतही जिहा होएगा। अच्छा, हुण गल आई जदों परचाकारी दी, मैं बड़े अफसोस नाल भट्ट साहब की इजाजत नाल, अलियास घुम्मन साहब की और प्रोफैसर साहब की इजाजत नाल ये कहांगा कि जे पंजाबी के हवाले नाल परचाकारी दे गल करनी है तो वो इंज ही है कि गंजी धोएगी की ते निचोड़ेगी की। असीं इत्ते काम ही बड़ा थोड़ा कीता।
ਜੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂ ਮੁਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਬਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ ਸਕਾਫਤ ਦੀ, ਆਈਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ 5% ਦਿਓ। ਪੁੱਛੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ? ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਹਾਫੀ, ਸਿਰਫ ਅਦੀਬ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 55 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ 57-58 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਪੋਹ ਦੇ ਪਾਲੇ, ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਗੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ? ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਰਤਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਦਵਾਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਕਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਖਾਲੀ ਸੈੱਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਭੁਲੇਖਾ 92 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਏ ਬਈ ਉਹ 5% ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਕਾਫਤ ਜੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 4 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦੀ ਘੁੰਮਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਸਹਾਫਤ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਬ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ,
ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ YouTube ਲਈ, ਕਿਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਵਾਰਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ 2-4 ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ 2-4 ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਔਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਡੀਟਰ ਹੱਥ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਹੱਥ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਨੁਆਇਵਕ ਚ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰ ਕੌਲ ਇਕਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਰਾਬਤਾ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਲਮ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਜਾਈਏ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਅਕਸਰ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਖ ਲੜੀ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਮਗਰਬ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਗਰਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ, 150 ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਖ ਲੜੇ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਔਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਹਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੌਲਾ ਚੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਾਂ ਤੋਹੀਦ ਚੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 PhD ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਨਈਮ ਮਸੂਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ TADA ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਖਾਬੇ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇਬ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਗਣਵਾਈ ਸੀ, ਹੈਰਾਰਕੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ? 0। HEC ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? 0। ਇਸ 0 ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲਈ ਕਿਆ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਨਾ ਪੜਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਹਾਫਤ ਔਰ ਅਦਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਬ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਦਬ ਸਹਾਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਬ ਖਬਰ ਰਸਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਲ ਮੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਈਮ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ 1989 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੱਜਣ, ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਚूँकि ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਲੈਫਟਿਸਟ ਔਰ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਮਕਾਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸੱਜਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਸੱਜਣ ਹੈ 20 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਹਾਫਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ 'ਚੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਅਖਬਾਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਰਾਵੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਓ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ। 1972 'ਚ ਜਾ ਕੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਥਲੀ ਤੇ ਸਿਬਾਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ 72 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸਲੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 6 ਗੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँकि ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਦੱਲਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਇਆ, ਕਮਿਟਡ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਜਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म सन, उन्हें 5 लाख रुपए का अतिया भी दिता उस अखबार को, लेकिन वो कितना चिर 5 लाख रुपया खर्च हो सकता सी? वो साल सवा साल बाद अखबार मुक गया। उस तो बाद पंजाबी चैनल एक आया पंजाब TV के नाम तो, वो करता धरता भी जोड़े सन वो पंजाबी नहीं सन। शोभा इश्तिहारात का एक बंदा सी इकबाल संधू, जो उस चैनल लॉन्च किया, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆ ਮਰ ਗਿਆ।
ਵਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਅਰਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। 89 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਫਤਰੋਜ਼ਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5, 6, 7 ਸਾਲ ਅਫਤਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛਾਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਛਾਪਦਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਫ ਕੀਤੀ ਔਰ 1997 ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲਾਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇਜਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਨੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, 7, 8, 10 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ 40% ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਖਤੂਨਖਵਾ 25% ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 5% ਕੋਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 5% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। 1%, 2%, 3% ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸੰਤਕਾਰ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਜਰ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਐਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧੀ ਅਖਬਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 450 ਅਖਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 115 ਅਖਬਾਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 16 ਅਖਬਾਰ, 17 ਅਖਬਾਰ, 18 ਅਖਬਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਸਲ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਔਰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨ ਨਸਲ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ
ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਰਸਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਨਾ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਨ ਅਸਲ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਡਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਵਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਾਰਾਵਰ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਅਦਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਅਦਬੀ ਰਸਾਇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਰਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਧਾਅ 'ਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਫਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਆਪ ਕੱਢੇ ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੰਗ ਸੀ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਾਤਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 500, 1000, 1500 ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੀ ਛਪੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਾਨੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰੋਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ।
ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜਨੂਨੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਪਈ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਦਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ 17 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਲੂਸ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? 17 ਜੁਲਾਈ 1970 ਦੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ MA ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਓ, ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾਰੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ MA ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 216 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.25 ਲੱਖ ਜਾਂ 75,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਜਨੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਟਾਪਿਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨੂਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਬਖਤ ਕੁਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਬਖਤ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ। ਮੌਲਾ ਬਖਤ ਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇਸ 5 ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੌਲਾ ਬਖਤ ਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇੱਕਦਮ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ 5 ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ MA ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ MA ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। 20-25 ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ MA ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ FA BA, ਜਿੱਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ
ਅਸਵਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਹਾਬ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਅੰਬਰ ਟੂਟੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਅੰਬਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਤਬ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰੀਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸਮਝੋ, ਜਨੂਨ ਦੀ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ, ਹੁਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਤਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 19 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ WhatsApp ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਭਲੇਖਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਸਾਂ ਰਵੇਲ ਨਿਊਜ਼, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਉਹ ਵੀ 1970-71 ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ 1981 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਮੰਥਲੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਰਸਾਲਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਵੇਲ ਮੀਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ 12ਵਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ 1996 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਐਡੀਟਰ ਜ਼ਫਰਯਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਾਫਤ ਔਰ ਅਦਬ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਏ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ WhatsApp ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੌਲ, ਫੇਲ, ਇਲਮ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਠੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਟਐਵਰ, ਮੈਂ WhatsApp ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸੈਪਟ ਪੇਪਰ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸੈਪਟ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਫਦ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। WhatsApp ਜਿਹੜਾ 5% ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ 5% ਲਿਆ ਜਾਏ। MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਡਿਊ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਪੂਰੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ WhatsApp ਔਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀਟਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਖੂਨੇ ਜਿਗਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਰ ਔਰ ਰਿਸਰਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਡੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੋ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੁਈਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, MOU ਕਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। PHEC ਨੂੰ ਮਿਲੋ, HEC ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਉਹ ਸਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸਾਫੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਛਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਘੁੰਮਣ ਔਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁੰਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਰਦੂ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਔਰ ਸ਼ਗੁਫਤਗੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੱਲਾ ਯੱਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਕੀ ਤਰੀਕੀ ਚੌਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਵੀ, ਮੈਂ TV ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਵੀ, ਕੁਛ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੇ, ਕੁਛ ਲੈਫਟ ਤੇ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਹਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਛ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਜਿੱਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਾਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ 21ਵੇਂ 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਈਮ ਮਸੂਦ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ, ਨਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਈਮ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੀ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਈ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਰ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਈਮ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਛਾਪਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਫਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਗਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਾਮੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਮਾਇਆ ਹੋਈ ਏ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਯਾਨੀ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ। ਤੀਸਰੀ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜੀ ਸਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਕਾਫਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਅਗਰ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਦੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਆਸ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 200 300 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਨਾਂ ਦੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਲੈਣੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਲਈ। ਬੜੀ ਪਰਵੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਜੀ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਿਆਸ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਈ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕरें हम सेटिंग करके आपको ओके दूंगा अपने सारे डॉक्यूमेंट। ठीक तरतीब समझा दिया जे काल ते है। हाँ मैं जो प्रोग्राम तुम जा रहे हो, चलिए। हाँ ठीक ਜੀ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਲਿਆਸ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਬਲੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁੱਝਾਂ ਪਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ
ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਇਲਿਆਸ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਲਿਆਸ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਲਈ ਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਇਲਿਆਸ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ। खुले रखी वो सदा बाबला खोरे कदी मुड़ आइए पेंडे औखे ने रावां वलियां वे कईयां अन हनेरियां चलियां वे असी कखू भी अज सवलियां वे जेड़ा खुंज गया वेला बाबला ओ कित्थों लभ के लियाइए खुले रखी बुए सदा बाबला खोरे कदी मुड़ आइए खुले रखी बुए सदा बाबला खोरे कदी मुड़ आइए। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ फरहान यूनस है, मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद यूनस और मेरे दादा जी का नाम मोहम्मद यूसफ, जिन्हों के भैन सी अनायता बीबी। मेरे ये सारे वीर जो साडी वीडियो देख रहे कि प्लीज़ साडी हेल्प जरूर करियो कि साडा ये राबता बीबी अनायता होना तक हो जाए। नाम नोट कर ले ताकि हम बाद में सिर्फ कर सकें। अनायता बीबी उनका नाम है
और चूड़ियाँ जो है वो तौर करना ਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਔਰ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ सजे हाथ पे तीसरा चौथा दरवाज़ा। मेरा नाम अली उस्मान कासमी है। मैं लामद यूनिवर्सिटी में तारीख़ का उस्ताद हूँ और पिछले कमोबेश 10-12 साल से मैं यहीं पर पढ़ा रहा हूँ। मेरी जो रिसर्च स्पेशलाइजेशन है वो मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री है और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की तारीख़ है। ये प्रोजेक्ट हमारा एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जॉइंट कोलैबोरेशन है डॉक्टर अली रज़ा, डॉक्टर इलियास चट्ठा के साथ मिलकर। ये है ना, ये एक इनायता है, 1126 नंबर एंट्री है, एज 17 साल और डॉक्टर ऑफ गुल्ला, क्योंकि उसने कहा था ना कि ग़ुलाम गौस और गुल्ला गुल्ला भी कहते थे। सो दिस इज़ गुल्ला, रेजिडेंट ऑफ चोटियाँ कलां, तहसील मोगा, डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़पुर। इस रिसर्च के दौरान बल्कि कहना ये चाहिए कि जो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमें मिली वो ख़याम चौहान साहब के काम से मिली, जो कि देसी इन्फोटेनर के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और उन्होंने सैकड़ों इंटरव्यूज़ किए हैं और वो उनकी जो टेक्निक है जिसके ज़रिए वो लोगों से बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, वो एक यूनिक उनका अपना स्टाइल है, यूनिक ओरल हिस्ट्री के हवाले से। ना की अपना मेरा नाम गुलाम नबी। गुलाम नबी बाबा जी कित्थों उठ के आए सी जो हिंदुस्तान ते पाकिस्तान बने ने? ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਦਾ ਉਚਾਲਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਵਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਮਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਜੀ ਨੀਮਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਮਥਾਲੀ, ਆਖਰੀ ਰਾਮਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਚੁੰਗੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਗਾਂਹ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਗਾੜੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਸੜਕ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਤਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਛਾਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਪੁਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? ਸੁਖੇਰੇ। ਸੁਖੇਰੇ। ਸੁਖੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੋਤ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸੁਖੇਰੇ ਹੀ ਬਸ ਚਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੋਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੂਰ ਸਾਂ। ਤੂਰ ਰਾਜਪੂਤ। ਤੂਰ। ਤੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖੇਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸੁਖੇਰੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਭ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੂਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਜੁੜ ਗਏ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨਿਆਮਤ ਬੀਬੀ ਤੇ ਹਾਜਰਾ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਜਰਾ ਬੀਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਣ ਗਈ। 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਧੂ 2021 ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਲ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆ ਜੰਤ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇਸੀ ਇਨਫੋਟੇਨਰ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। मेरा नाम ख़याम चौहान है और मैं 1947 ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਸੀ ਇਨਫੋਟੇਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼याम ਚੌਹਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਸਾਨੂੰ 47 ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੋਲ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਰਵੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ
ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਿਲੇ ਚੁੱਪ ਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਨਾਹਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨੀ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਫਿਰਨੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਚੱਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਠ, ਭੱਜੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੀ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਈ ਪਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਢਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਂਸੂ, ਉਹ ਕੋਸੇ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1947 ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ 1947 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਮਜੀਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਕਾਰੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਬਣਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫੱਟੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੱਟੇ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਸਾਰੇ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਤਕੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫੱਟੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਬਣਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਕਾਕਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਅਮਰੂ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂ, ਅਮਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਮਰੂ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਦਾਰੁਲ ਅਤਫਾਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕਾਕੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਕਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਫਾਰੂਕ। یعنی کہ آج 8واں وشن
ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕੇ ਬਾਰੇ में अज लखा हथियां अज लखा हथियां हो गई ते वारिस सानू कहन ये बेटा ये मैं ते मेरे देह च आ जाती है पता नहीं क्यों बेशुमार गल्लां ने मैं मैनूं ते वो भी गल याद आती है कि मैं अगे तो आना नहीं सी चाहता तो सेक दफा दौड़ गया वापस ये वक्त जो ना ये बड़ा बड़ा वक्त तो वो मैनू जो समझ आई ना अल्लाह ने पिछे दे मेरे 3-4 साल पहले वो भी मेरी जी वालदा की भैन सी ना उन्हें कहा मैं उन्होंने कहा भाई बीबी मैनू मैं सोच दस मेरे माँ बाप इंतहाई गरीब होंगे कि इन्हें मैं लभे ही ना पिछे ना आया कोई जिन्होंने अपने गुआच गए उन्होंने तो जमीन भी कुट मारी अपनी औलाद में लभदे मैंने पूछे किसी ने रोन ला मैं नहीं मजीद ऐसा नहीं मजीद असल ना सी माँ बाप जी ऐसा नहीं दोनों तरफ का पंजाब बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया और ये एक ऐसी सफरिंग है जिसका मेरे ख्याल से ना अभी तक मदावा हुआ है और ना अभी तक मेरे ख्याल से इसको एक सही मानों में जो मेरे नज़दीक होना चाहिए वो रिकग्नाइज़ किया गया है। इसका अगर आप स्केल देखें और कभी कभार हम भूल जाते हैं कि कितना बड़ा एक सानहा है, कितनी एक बड़ी ट्रेजेडी है। दिस इज़ द लार्जेस्ट फोर्स माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री विद इन द स्पेस ऑफ द टाइम दैट इट टुक प्लेस। जब फसादात हुए और जब काफ़िलों पर हमले होते थे और औरतें और बच्चे, औरतों को अगवा किया जाता था, मर्दों को कत्ल कर दिया जाता था, तो उन फसादात में अक्सर ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे वो उनको लोग इसी तरह फेंक कर वो चले जान बचा रहे थे या उस हमले में वो उनकी केयर नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्टोरीज़ मिलती हैं कि जिसमें किसी सिख ने उस बच्चे को वहाँ से उठा लिया और उसको गोद ले लिया। वो बच्चे की उम्र 6 माह थी, 1 साल थी। तो और उनको फिर बड़े प्यार से अपने घर में अपनी औलाद की तरह पाला और वो बच्चा वहाँ पर 4, 5, 6 साल रहा। और उसके बाद चूँकि सारे गांव को ये बात पता थी कि ये मुसलमान बच्चा है, अगरचा वो सारी रसूमात और उसकी तरबियत बतौर एक सिख के हो रही थी, तो उन बच्चों को भी फिर वहाँ से जबरन पाकिस्तान वापस भेजा गया। हालांकि वो वहाँ पर एक उनके इंटरव्यू सुनकर ये लगता है कि वो एक खुश ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो वापस नहीं आना चाहते थे कि जब उनको मिलिट्री या पुलिस वापस लेने के लिए आई तो उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की और वो 1-2 दफ़ा भाग भी गए, लेकिन फिर दोबारा पुलिस उनको पकड़कर बिलाखिर पहले जलंधर कैंप में और फिर जलंधर कैंप से उनको लाहौर ले आई। मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਸੀ ਤੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾ 2 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਲੜਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बुरे नसीब मेरे। मैं ये अच्छा सी ते ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੜਦਾ ਸਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। बुरे नसीब ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे। वाह, तू मेरे सामने रह के भी मैनू तड़पावे, तू मेरे सामने रह के भी मैनू तड़पावे, ना मेरे कोल आवे ना मैनू कोल बुलावे,
ना मैनू कोल बुलावे ना मेरे कोल आवे बुरे नसीब मेरे। मैं असी सी पुत्र वाकई गाना गाਉਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਲੋ ਕੇ हाँ सुनदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। अंजुमन हिमायत इस्लाम तो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी। 1884 से 1884 में वो कायम हुई थी और उसका काम यही था कि मुसलमान बच्चे औरतें उनकी कफ़ालत की जाए, जो ख़ास तौर पर जो यतीम बच्चे हैं, जो बेसहारा औरतें हैं, तो उनकी केयर के लिए वो इदारा बनाया गया था। तो 47 के बाद जो अबैंडन बिल्डिंग्स थी, ज़ाहिर है वो हिंदू सिखों की जो बिल्डिंग्स अबैंडन हो गई थी, तो वैक्वी प्रॉपर्टी, तो उनमें से कुछ बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ने अंजुमन हिमायत इस्लाम को अलॉट की कि यहाँ पर आप शेल्टर होम्स बनाएं। सो उसमें से एक बिल्डिंग जो है वो है मिल्ली दारुल अतफाल। मिल्ली दारुल अतफाल में उन बच्चों को तालीम भी दी जाती थी, उनको खाना भी दिया जाता था, उनको बड़े प्यार शफ़क़त से रखा जाता था, और जो बच्चियां थीं उनको कोशिश की जाती थी कि वो उनकी शादियां करवा दी जाए। तो उसके लिए भी अंजुमन उनके लिए जहेज़ तैयार करती थी, और वो बाज़ मामलात में ऐसा भी हुआ कि उसी कैंप का, उसी शेल्टर होम का एक बच्चा और उसी कैंप की एक बच्ची की आपस में शादी भी हो गई। ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो लोग अभी हयात भी हैं। वैसे कि कोई ना कोई लड़की वड्डी लड़कियां को माइल हुंदी सी कि ये लड़की ये लड़का इधर माइल है इस तरह हुंदा सी कुछ ना कुछ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਵਾਹਵਾ ਹੋਈਆਂ, 15-16। ਵਾਹ ਜੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ यानी ਅੱਜ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ। Well, as you know, there was an inter-dominion agreement between the two countries on either side for housing temporarily as well as permanently the women recovered from either country. Now, in India, there were ashrams and homes, what they called permanent liability homes. That was what they were called later, because this program continued till well into the late 50s. The High Commission of India in Karachi had a specially created wing to help with the facilitation of this process. For example, the memoirs of the erstwhile civil servant Vaidi Gundevia describe how social activists such as Rameshwari Nehru and Mridula Sarabhai were senior point people in the efforts to direct searches for abducted women. The High Commission worked with state authorities such as the local police for this purpose, for instance, accompanying teams to different parts of Punjab. These were backed by special ordinances passed by the governments of India and Pakistan in 1949. पार्टीशन की जो लेगसी है, जो ब्रॉडर लेगसी है, वो हम थ्रू चिल्ड्रन के थ्रू देख रहे हैं कि उसके जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स है, वो जेंडर एस्पेक्ट्स है या मॉरल एस्पेक्ट्स है, वो किस तरह हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और किस तरह उसकी लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उन यतीम खानों में हैं, और आजकल जो चैरिटेबल सिस्टम डेवलप हुआ है उसमें भी ये प्ले पार्ट करते हैं, और ये मल्टीपल सफरिंग भी है। फॉर स्टार्ट फ्रॉम रियली ईस्ट पंजाब से होते हैं, डिफरेंट रेलवे स्टेशन से कारवां में होते होते रियली दे एंडेड अप इन डिफरेंट यतीम खाना। फिर आप आगे यतीम खाने के बाद भी उनकी जो ट्रैजेक्टरी है, लाइफ है, वो आज भी उनके लाइफ का हिस्सा है। सॉर्ट ऑफ उनसे कोई शादियां नहीं करता, वो आपस में किनशिप रिलेशन है। तो आई थिंक इज ए क्वाइट कंटिन्यूटी है उनकी सफरिंग में। आई विल एंड अप विद देयर इज मल्टीपल सफरिंग एंड सोशल इम्प्लीकेशंस।
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 1960 ਵਿੱਚ, 1960 ਚ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ ਯਾਰ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਟੁਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਟੁਰ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾਰ ਸ਼ਫਕਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਆਟੇ ਪੈ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਲੜਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। 1960 में हुकूमत ने ये फंडिंग ख़त्म कर दी। 1960 में हुकूमत ने इस इदारे को या इस पूरे प्रोग्राम को आप कहिए कि ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद ये बच्चे दारुशफ़क़त में जो यतीम खाना के नाम से मशहूर है वहाँ पर शिफ्ट हुए, और उसके बाद फिर वो अपनी तालीम हासिल करके या कुछ वहाँ से भाग गए और उन्होंने अपना अपना करियर बना लिया। और आपस में लेकिन राब्ते में रहे ये जो लोग थे, और अब वो अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मैं तो 3 महीने रहा उत्थे, ईद आ गई तो ईद वाले दिन मैं क्या दौड़ो इत्थों, मेरा दिल नहीं लग्या उत्थों। ये रोन लग पिया, इन्हें कहा वो माखा जो वो सानू मारेगा। मैं हूँ आप डरने वाला बंदा, तेन कह रहा मैं इत्थे मैं किते चला कोई, मैं इत्थे ही हाँ, देख लाँगे। क्योंकि वो साडी इदारे दे मिलदार लतफाल दे बच्चे उत्थे गए ना, दारुशफ़क़त, ते वो ईद आ गई, ईद आई तो दारुशफ़क़त सारा खाली हो गया, सारा ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਯਤੀਮ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ। अबडक्शन बतौर लफ्ज़ जो है कन्वीनियंट लफ्ज़ है। इट सेज अ लॉट बट इट ऑल्सो हाइड्स अ लॉट। आई थिंक अबडक्शन कहना, खैर से अबडक्शन हुई तो है, मगर उन केसेस में अडॉप्शन भी हुई है। दूसरी साइड पे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यकीनन कि हमें रिपोर्ट्स भी मिलती हैं कि जो अफराद अबडक्ट हुए, बिलखुसूस जो कमसन जो लड़कियां थीं और जो नौजवान लड़कियां थीं, तो उनकी तिजारत भी होती है, उनको बेचा भी जाता है, एक घर से दूसरे घर से, एक मर्द से दूसरे मर्द से तीसरे मर्द तक जबरी शादियां होती हैं, और यकीनन देयर इज सेक्सुअल वायलेंस ऑन अ ह्यूज स्केल, और फोर्सेबल कन्वर्जन्स भी इसका हिस्सा है कि आपने जो है जबरी तौर पर किसी को कन्वर्ट कर लिया, और तीनों साइडों में हुआ है, खा वो हिंदू सिख मुसलमानों। वी गेट द एंटायर स्पेक्ट्रम, इन अदर वर्ड्स, ऑफ अ रेंज ऑफ वायलेंस इफ यू विल, जो कि हमें अबडक्शन के लफ्ज़ में, जो कि वैसे तो बड़ा एक नीट लफ्ज़ है, मगर इसमें पेचीदगी भी बहुत है। What I can tell you is that pregnant women who were recovered were encouraged to terminate their pregnancies, and the Ludhiana Medical College was the designated hospital for that. So when pregnant women were recovered, they were encouraged to terminate their pregnancies. The children who were recovered, who were called orphans actually, there were other homes for them. There were separate homes for them. As I say, we didn't inquire into that, but there were homes and they were also the responsibility of the government. पिछले कई सालों में जो बिलखुसूस पिछले 5-6 सालों में मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक नुमाया जो एक तब्दीली आई है, वो ये है कि बिलखुसूस वेस्ट पंजाब में बड़े पैमाने पर लोगों ने, चौहान साहब बशमूल,
उन्होंने ये कहानियाँ जो हैं वो यूट्यूब पे उन्होंने रखी हैं और ये हैरत अंगेज़ एक तरह से अकाउंट्स हैं। नॉट लीस्ट चूँकि इन जो डेमोग्राफिक, जो चौहान साहब और दीगर जो हिस्टोरियंस जो कर रहे हैं काम, ना सिर्फ ये कि ये डेमोग्राफिक जो है काफ़ी हद तक इग्नोर्ड रहा है पार्टीशन टेस्टिमनी में, मगर इसलिए भी चूँकि जब वो फेसबुक और यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आता है तो अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप देखें, दैट्स वेरी टचिंग टू सी, इट इज़ अ स्पेस ऑफ मोर्निंग, इट इज़ अ स्पेस ऑफ कलेक्टिव मोर्निंग ऑन बोथ पंजाब्स, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम अलाइक, और जहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट भी होती है कि एक दूसरे के साथ बहुत बुरा किया हमने। पिछले कई सालों में करतारपुर कॉरिडोर की वजह से भी हमने देखा है कि दोनों साइडों पे जो बिछड़े हुए फैमिलीज थी उनको मिलने का मौका मिला। लोगों ने हमेशा याद रखा है उनके जो घर वाले थे जो बिछड़ गए थे, और अब बिलाखिर उनको मौका मिल रहा है, कम से कम वो जो कि अभी तक हयात हैं उनको मौका मिल रहा है कि वो अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने घर वालों से या उनके बेटों से, बेटियों से, उनसे मिले। हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੰਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अल्लाह तेरे वास्ते आसानियां करे भाई फारूक, आमीन या अल्लाह। अल्लाह तेन सेहत दे नाल, तंदुरुस्ती दे नाल, तेरा साया तेरे बच्चों के सिर ते सलामत रहे। और बिल्कुल ये जिन्हां दा बेटे बड़े सिर ते नहीं ना होंदे वो बच्चों नूं उंगल लगा के कसम से सोटी फाड़ चल टोर जिथे मर्जी सुट। हाँ, किथे लैके जाना है मैनू, किथे लैके जाना। लेकिन मेरे वर्गा तो यह बहाना लभदा भी कि ये साला मैं चल लेने। ठीक है, चलो अल्लाह चलो पुत्रो, ठीक है। हेलो इधर आ, इधर ਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਜਰਾ ਜੱਫਾ ਪਾਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬੱਕਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰ।
ਹਜੇ ਵੀ ਝੁਮਾਨਾ ਪੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। अस्सलामुअलैकुम तो सत श्री अकाल। मैं नासिर ढिल्लों, तुसीं जुड़े हो साडे चैनल पंजाबी लहर दे नाल। पंजाबी लहर ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਮ ਨਾਲ ਦਮ ਤੂੰ ਭਰਦਾ ਸੈਂ, ਸੋ ਸੋ ਜਤਨ ਅਸਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੈਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਤਰਦਾ ਸੈਂ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਬਲਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ, ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਬਾਬਲਾ, ਖੋਰੇ ਕਦੀ ਮੁੜਾਈਏ, खुले रखी बुए सदा बाबला, होरे कदी मुड़ाइए। जी भरपूर तालियां डॉक्टर अलियास चट्ठा जी। और बस मेरा ख्याल है कि कोई अख होएगी जिहड़ी रोई ना होवे। जारी गल है वंड ने बहुत सारे जियां दा विछोड़ा पाया तो अली उस्मान बाजवा साहब बैठे ने निशानदेही एक बारी की कि ना सिर्फ जिहड़ा है वो सिख और मुसलमान बल्कि हिंदू परिवार भी जिहड़े है उन्हां च भी वंड पई तो यकीनन है इस बारे। लेकिन बगैर किसी तमहीद दे मैं दावत देंगा डॉक्टर इलियास चट्ठा साहब नूं इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले दे नाल जिहड़ा है वो गलबात करनगे। तुहाडी सब दी तालियां दे नाल डॉक्टर इलियास चट्ठा जी लम्स विच हुंदे ने, पंजाबी प्यारे ने और पंजाब दी वंड दे हवाले दे नाल जिहड़ी तारीख है उहदे उत्ते पूरी अपनी जड़ी है वो नज़र रखते और इन्हां दा नाल साथ देंगे एक बारी फिर नैन सुख जी। तुहाडी भरपूर तालियां दे नाल नैन सुख जी। और ये बाद जोड़ा है झूमर होएगा, उसके बाद फिर रोटी, उसके बाद फिर अगला सैशन जी। डॉक्यूमेंट्री वेख के या ਇੰਝ ਦੇ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਫਰੂਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਹਾਈ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ 70-80 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਛਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਉਹ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਬਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧੇੜ ਨਹੀਂ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਔਰਤ ਉਧੇੜੀ ਗਈ, 10-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਵਾਈ ਡਿਡ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦੈਟ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਲੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਅਤੇ ਖੌਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਮਸ਼ਕੂਰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ दूसरा ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਸੀ। ਰੀਲੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਸਪੋਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਰਾਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਰੀਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੀ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰੀਲੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰੀਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 1971 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਰਪੀਟਰੇਟਰ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬयान ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਨੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 47 ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਪੀਟੇਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਕਟਮ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਪਰਪੀਟੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 10 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਬਰਪਟਲੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਰੀਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਲੀ ਫਿਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਰੀਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਮੋਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਲੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ PhD ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਤਰਾੜ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਵੀ ਅਗਵਾਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਲੁਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਨਾਬ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਪਰਚੁਨਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਐਟਲੀਸਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ। अब तो ये लाले दूसरे कह रहे हैं अगर 1941 तो 51 का अगर दोनों सेंसस लो जो लोग मिसिंग ने ना वो तो 3 मिलियन दस देने पे, मतलब वो इन्ना जो फ्रेंसिक एनालिसिस करके इन्ने कह रहे हैं। तो किसे तुसी तो कह रहे हो कि परपीट्रेटर कौन है, तुसी ये दसो किसे किताब विच टैक्सट बुक विच या आम चीज़ां च भी इहदा जिक्र ही नहीं। मतलब किसे गोरियां दे डॉक्यूमेंट सन, साडे डॉक्यूमेंट यही नहीं है कि औरत भी अगवा हुई सी ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ IG ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1000 ਹੋਏ ਸੀ ਯਤੀਮ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਥਰੂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੀਲੀ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਇਲਿਜਿਟਮਾਈਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਬਾਈਕ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੀਲੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ 2 ਲੋਕ ਬੋਲਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਯਤੀਮ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹ ਸਟਿਲ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਪਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ। ਲੋਕਾਂ ਫੰਡ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਫਲੇਟ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ
ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਮਨ ਇੱਥੇ ਜਬਾਜ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਫੀ ਪੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਾਹੁਲਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਚੁਬਰਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮਜ਼ੰਗ ਚੁੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਰਫੀ ਪੀਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਜਮਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਜਮਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਲ ਆਖਰ 60 ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ 61 ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਇਦਾਰੇ 'ਤੇ। ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਫੀ ਪੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਕਿ 28 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖਾ ਗਿਆ, ਦਾਰੁਲ ਮਿਲੀ, ਅੰਜਮਨ 28 ਬਣਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 50s ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੁਛ ਆਦੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡੋ ਹਾਊਸ ਸੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਰੀਲੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਿਗਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 50 ਤੱਕ 33,000 ਵੋਮੈਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ 22,000 ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਲੈਸ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਪੋਜ਼, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡਡ ਅਪ ਇਨ ਯਤੀਮਖਾਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੀਅਰਡ ਜੀ ਡੇਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੀ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਇਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਅਲੀਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਬਾਬੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੈਣ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਣਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਝੁੰਮਰ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਝੁੰਮਰ ਟੀਮ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੈ, ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਝੁੰਮਰ ਟੀਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ
ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ। हेलो हेलो डॉक्टर फैसल जप्पा साहब भी अगर आ जाते मज़ा आ जाएगा क्योंकि उन्होंने टीम है उन्होंने कॉलेज की ताड़ी भरपूर तालियां ना प्रिंसीपल डॉक्टर साहब जेडे है प्रिंसीपल ने और इन्होंने कॉलेज की टीम
जी जी भरपूर तालियां एक बारी फिर प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा ਲਈ और साढ़े ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਚੀ ਨੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਢੋਲ क्या बात है जी रंग बन दिता ते एक बारी सजाद साहब जेडे अगर सुन रहे ने आदन ते ओदे बाद खाने दा वक्फा है 2 मिनट दा सानू जेड़ा है वो ढोला सुनाएंगे सजाद साहब भी जेडे है वो डॉक्टर फैसल जप्पा साहब दे स्टूडेंट ने ते लो सजाद साहब जानी जानी नेत करनी आए जानी विछेड़ गया है ढेर दीवारां दा और योम कोल देंदियां दे ओ हड्डू लतान कोई ना देंदी ओ पर मना लेंदी माल कतारां दा ओ वण मैनू खतौण पिया पढ़ाण देंदा हो जाए जेड़ा पैंडा कर गया है गोदाराई दा डिगी होई मंजी माल लईए कोई पता कोई ना सुखीता यार बीमारां दा उजेड़ तमैं एक कली गईयां कोई भरूम लोग पिया वसदा हो जाए जिला दी बाराई दा अगे खेती इश्क दा मोल मुखा गए हैं ना कोई घोटन भंगूती खड़ो कमरे मुताराई दा इस इश्क दी पिछे रोड शिखली लई जलाली दुआ मार बैठा जालुआराई दा इस इश्क दी पिछे सोन भट्टी गोट जाए भरे गाराई दा इस इश्क दी पिछे मजनू सोच के बुढ़ी हो गया तू मच्छी ग्वाड़ा मार लाए तू ना बना के जंगल दिया झाड़ाई दाम नी लाए के माल परदेस गया जाके कोई नहीं होता बोती ने याराई दाम जोड़ा माई ने अजड़ी गिरा दिया कोई जुराना कार की ने तो पुकारा मन थायोन पीर यरनी अल्लाह पूरियां करे सोमा कोई जिस बेड़ा तारे हो जाए जेड़ा माई बुढ़ी बुढ़ड़ी दा बुढ़ा साला 12 दा जिंदा मान किसे दे उत्ते वतनाए उदू वते नटी बिछाई धागा फरेत मोड़ मुबाराई दा जी बहुत शुक्रिया तुहाडा ते इहदे नाल ही वक्फा है परौने वाली रोटी है तो की सोचणगे लायकपुर आए हैं तो उन्हें रोटी भी नहीं पूछी तो इसलिए परौने वाली थोड़ी देर लिए वक्फा है जी 20 मिनट का उसके बाद दोबारा मिलने बहुत शुक्रिया तुहाडे सब का अगला सैशन जिहड़े है ने वो भी भरपूर ने इसी तरह तुहाडा साथ चाहिए 20 मिनट बाद मिलने बहुत शुक्रिया ये ब्रेक है इसमें शॉर्ट्स कर लेते बाद में मौका नहीं मिला सर सुनाओ बंद ही कर दो ना सर नींद तस्वीर आज की लग रही है पेज पे मेरा फोन बंद है सब टाइम लाया बहुत हो गया जी